లాగ్ అయితే ఉంది. ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం లాగ్. పార్ట్ 4 ఇంకా లాగొద్దు, ఆపేయాలి, ఇక్కడితో ఆపేస్తే ఓకే. మళ్ళీ ఇంకా లాగితే తెగ్గుద్ది. ఆ క్యారెక్టర్స్ మనం ఏంటంటే తెలుగులో చూసాం కదా, మనం ఆ మలయాళంలో చూసింటే ఎవరు ఏదని చెప్పి రిలేట్ అవుతాం. ఇప్పుడు కొంచెం అది అర్థమవుతుంది, కొంచెం టైం పడుతుంది, ఒక 30 seconds. Well, I'll be honest, I would always go for Drishyam 1. That's Drishyam 1 is the OG. But yeah, if you ask me right after Drishyam 1, it would be Drishyam 3. I would say 3.5. బట్ కొన్ని థ్రిల్లింగ్ సీన్స్, ట్విస్ట్ అండ్ ఆల్ ల్యాండెడ్ వెల్. అది పర్ఫెక్ట్ థియేటర్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి చాలా. ఆ గ్యాప్ జార్జ్ కొట్టి డెలివర్డ్, అక్కడేం ఇది లేదు. మళ్ళీ పార్ట్ 4 కూడా అంటున్నారు, మరి ఏమైతే. లాగ్ అయితే ఉంది. ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం లాగ్. సో అన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి ఏముంటుంది, జార్జ్ కొట్టి అక్కడ. సో దిస్ నథింగ్ మచ్ అబౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అండ్ ఆల్. సో పార్ట్ 4 ఉంది. మళ్ళీ తిరిగి జార్జ్ కొట్టి విల్ బీ బ్యాక్ అని చెప్పి ఇంకా అంతే, ఇంకా కంటిన్యూస్ ఫ్లోలో వెళ్ళింది సినిమా అంతా. ఇంకా లాగితే తెగుద్ది అన్నట్టు ఉంది. ఇంకా పార్ట్ 4 ఇంకా లాగొద్దు, ఆపేయాలి, ఇక్కడితో ఆపేస్తే ఓకే. మళ్ళీ ఇంకా లాగితే తెగుద్ది. సో బట్ ఓకే, రేటింగ్లు అట్లా ఏం లేదండి. నేను బాగా ఓకే, టైంపాస్ సినిమా, టైంపాస్ చూడొచ్చు, డిసప్పాయింట్ అయితే అవ్వరు. థ్యాంక్ యూ. It's a good movie. First yeah, so it is actually made good after a long time. Jeetu Joseph has come a long way to create a movie. Okay, I think that the characters were placed in the right manner. He didn't try to stretch it the way it is. Okay, secondly, the most important part, edge of the thing, thriller is something that you don't expect over here, but you will find more, like surprises. That is something, it's more emotionally driven. The movie is something that is more emotionally driven, so people should enjoy it in that way. Which part did you like most? 1, 2, 3. Well, I'll be honest, I would always go for Drishyam 1. That's Drishyam 1 is the OG. But yeah, if you ask me right after Drishyam 1, it would be Drishyam 3. So I would recommend everyone to watch this movie, be it in any languages that it is coming from. Because Telugu also it is dubbed by Mohanlal itself. So you don't have to worry. The story remains the same, and it is going to be too good in climax. So just enjoy in Prasad. This is the best story related to part 1, part 2. Part 1 and part 2. You should see part 1 and part 2, because otherwise you will not understand Drishyam 3 at all. This is seriously the redemption. So How is the thrilling scenes and twists? You would find it less as compared to Drishyam 1 and Drishyam 2. You will find it more related to emotionally driven. Like, I don't want to spoil it for anyone, to be frank and honest. So that's it. Is there any sea-touching thrilling scenes? Yeah, there are many thrilling scenes that are there, but I don't want to spoil it for anyone. Like, everyone should come and enjoy in Prasad. The sound quality and everything is there with the full pack audience, because I was with full pack audience, so I enjoyed it a lot. Thanks to the audience that is there. 2 hours 40 minutes is enjoyable or It's very enjoyable. First half was little stretched because they were trying to, create up and set up the environment. As soon as the interval hits, so then you will see the entire game changing over. George Kotti, the classic criminal, is back. So How that's you rate it. the movie out of 5? I would say 3.5. Okay. Yeah. It's actually very good movie. Telugu nahi. From Kerala, Malayalam. Is there any twist in the movie? Yeah, you can How was expect the this. twist? Yes, it was really good. What about the highlight of the movie? Yeah, it was actually nice. It's continuation from the first and second part itself. Which Third part one did you also. like more? 1, 2, 3. So, it's been hard to say that, but 3 was really good. Is there any lead for part 4? You can expect something. Drishyam 3 ఎలా ఉంది? బాగుందండి. 4th పార్ట్ కోసం వెయిటింగ్. తెలుగులో చూసారా మళ్ళీ? తెలుగులోనే చూసాము. ఎలా ఉంది మేడం? బాగుంది. సెకండ్ దాని అంతా బాగా అనిపించలేదు, కొంచెము అంటే అంత ఎక్సైటింగ్గా తీయలేదు ఇది కొంచెము, కానీ ఓవరాల్గా బాగానే ఉంది మూవీ. సెకండ్ దీనికి లింక్ చేస్తారా? ఫ్రెష్ స్టోరీ? లేదు లింక్ చేస్తారు, అందులో ఉన్న లూజ్ ఎండ్స్ని పెట్టి లింక్ చేస్తారు. పార్ట్ 4కి ఉంది. ఆ క్యారెక్టర్స్ మనం ఏంటంటే తెలుగులో చూసాం కదా, మనం ఆ మలయాళంలో చూసింటే
ఎవరు ఏదని చెప్పి రిలేట్ అవుతాం. ఇప్పుడు కొంచెం అది అర్థమవుతుంది, కొంచెం టైం పడుతుంది, ఒక 30 సెకండ్స్ అంటే చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ ట్విస్ట్లు ఎలా ఉన్నాయండి? బాగున్నాయి, బట్ అదే అగైన్ 2 నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను, 3 కంటే కూడా. గెస్ చేసేలాగా ఉన్నాయా ముందే? లేవు అవి బాగున్నాయి, మంచిగా తీస్తాడు అదంతా. ఓవరాల్ ఆడియన్స్ ఎంగేజ్ చేయగలరా? ఓవరాల్ ఆడియన్స్ ఎంగేజ్ చేయగలుగుతాడు, బాగానే లైక్ చూస్తారు అనుకుంటా. థ్రిల్లింగ్ హైలైట్ అంటే ఏం చెప్తారు? సినిమాలో హైలైట్ అంటే క్లైమాక్స్. యాక్చువల్గా క్లైమాక్స్ కొంచెం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉంటుంది, అంటే చాలా ఎమోషనల్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన తెలుగులో వెంకటేష్ గారు చేశారు కన్నా, ఇప్పుడు పార్ట్ 3 మోహన్ లాల్ చూసారు కదా, ఎలా అనిపిస్తుంది? వెంకటేష్ గారు కూడా బాగా చేస్తారు, అంటే లైక్ ఈక్వల్ అనిపించింది. మోహన్లాల్ది తెలుగు ఓన్ డబ్బింగ్ చెప్పాడు, సో మంచిగా లైక్ అంటే నేటివిటీ ఉంది, అంటే అట్లేం లేదు. అంటే వెంకటేష్ మళ్ళీ డబ్ చేయాలంటారా, అది అవసరం లేదా? చేయనని చెప్పాడంట కదా ఆయన, ఏం చేయరంట, అందుకే తెలుగులో కూడా రిలీజ్ చేస్తారు కదా ఆల్రెడీ. చేస్తారన్న పైకి 3.5. నీకు ఎలా అనిపించింది మేడం? యా సేమ్ అండి. సెకండ్ది మోర్ ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది దీనికన్నా. అంటే సెకండ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇందులో కొంచెం తక్కువ ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి. ఏమన్నా లాగ్ అనిపించింది మేడం? లాగ్ ఏం లేదు, ఎంగేజింగ్గానే ఉంది. లాస్ట్ అంటే ఇంకేమన్నా అవుతుందేమో అని లాస్ట్ వరకు వెయిట్ చేసాము, బట్ పార్ట్ 4 కూడా ఉంది అంటున్నారు, చూడాలి. ఎలా అనిపించింది మోహన్ లాల్ గారు? యా మోహన్ లాల్ గారు చాలా బాగా, ఐ థింక్ ఓన్ డబ్బింగ్ అనుకుంటా, బాగా చెప్పారు. ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుంది, సెకండ్ హాఫ్ బాగుంది. ఓవరాల్గా బాగానే ఉందండి. ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్లు కానీ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ ఏం అంత ఎక్కువ ఏం లేవు, అంటే కంపేర్ టు ముందు 2 పార్ట్స్తో కంపేర్ చేస్తే అంత ఎక్కువ ఏం లేవు. 3 పార్ట్లలో ఇది కొంచెం తక్కువ ఎగ్జైటింగ్ ఉంది. మీకు నచ్చిన సీన్ కానీ హైలైట్ సీన్ కానీ ఇంకా చెప్తే spoiler అవుతుంది, చెప్పకూడదు. మేము కూడా స్పాయిలర్స్ వినొద్దనే ఫస్ట్ డే వచ్చాము. ఓకే అండి, అంతే 3.5. ఓకే అండి, థ్యాంక్స్. Continuation of the same plot. It's been what they ended well, really good ending. అవర్ ద ట్విస్ట్ Book of experience. Everyone should watch.